All, welcome back to my YouTube channel. So this is the second part of chapter 1. Why I just stopped because is that it is something എന്താ പറയുന്നത് lengthy ആണ്, so that I stopped it. Otherwise you will be get bored. Usually community health nursing, people are considering it as a dry subject. Okay, പക്ഷേ ഇത് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് when you study it in a proper way. So you already we completed about up to scope we completed, and dimensions of health we completed. About this I completed, determinants of health is completed, and now the important thing is that what are the levels of prevention. What is this? They will be asking about what are the levels of what? Levels of prevention. They will be asking about the levels of prevention, and it is one of the very important part. Okay, next is all about levels of prevention. What are the different levels of prevention? There will be primordial prevention. Most of the people are saying it as a primary, secondary, and tertiary. If you add primordial prevention, you will get good mark. Then primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention too. So these are the important levels of prevention in order to avoid the diseases. Okay. So first and foremost thing, we will be learning it in a detailed form. So what is primordial prevention? So if you can't read means I will make it easy. So primordial prevention refers to the prevention of development of risk factors before they appear in population, which means the things or the I already mentioned in the other video, the things or the habit we are following from our childhood. If we are consuming large amount of junk food means there will be the chance of getting cardiovascular diseases very easily, right? So the habit is very important. The things we are doing now will affect our future too. Okay, and if we are not exercising properly, we have the chance of risk of obesity, heart attack, and all those things, right? So primordial prevention means there will not be any disease exposure, means there won't be any disease will be prevailing in our area or anywhere in the community. It is nothing but the habit we are following, like personal hygiene, sanitation, good drinking water, and all those things we are following from our childhood and everything. അതായത് നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് ശീലിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി it aims to prevent emergence of social, economic, and environmental condition that increase the risk of disease. For example, if our area having water stagnation means what we will be doing, നമ്മളത് കളയുക. അതായത് വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മാക്സിമം എന്താണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ കൊതുകുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോസ്കിറ്റോ റിപ്പല്ലൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ DDT നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. DDT, അതുപോലെ തന്നെ മാലത്തിയോൺ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒഡോമോസ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒഡോമോസ്. അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓയിൽമെൻ്റ് ആണ്, ടോപ്പിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് കൊതുക് കടിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന റെപ്പല്ലൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഗുഡ് നൈറ്റ്, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈമോഡിയൽ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ. ഇഫ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ജങ്ക് ഫുഡ് മീൻസ് they will be addicted to it. If you are providing good nutritious balanced diet to children, it will help them in future, right? Then encouraging regular physical activities. Physical activities is one of the very important to increase the blood circulation. If we are not moving our body, it create lot of risk factors, right? Then anti-smoking education in school, because if the people or the children are addicted to drug or anything means it can cause severe mental disorders and also physical disorders. Creating pollution free environment, because if there is a pollution in our environment, the children or the people can cause asthma and other respiratory disorders. Purpose is that to stop diseases from developing by preventing risk factors at the earliest stage. The simple way we want to remember is that primordial prevention means what? Preventing the cause of risk factors before the risk begin. If there is any risk or exposure, we will be doing all those things. But before coming
From the childhood itself we want to start a good healthy habit. അതാണ് നമ്മുടെ primordial prevention എന്ന് പറയുന്നത്. Next is all about primary. So you can elaborately write whatever you want. Okay, so primary prevention mainly focuses on many things. It is, for example, a COVID-19 risk happens in our environment, or a pandemic happened in our environment. First thing, we will be get immunized, we will be get educated, and we will do the certain precaution, because in primary case there won't be any disease occurred in our body, but we will be preventing it. Okay, then secondary means what? Early identification of disease by screening, regular BP checkups, and all those things. Next is all about tertiary. Tertiary means the disease already occurred. Okay, so main thing is that rehabilitation and also disability limitation. So we want to prevent further complications in the case of tertiary. That's all about the levels of prevention. അതായത് ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമോഡിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസീസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെറുതിലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കുറച്ച് ശീലങ്ങൾ. പ്രൈമറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡിസീസ് എക്സ്പോസ് ആയി അത് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡറിയിൽ നമ്മൾ ഏർലി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക. ടെറിഷറിയിൽ ആ അസുഖം വന്നു, ഇനി ആ അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇനി ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻക്ലൂഡിങ് ന്യൂട്രീഷ്യൽ പ്രോബ്ലം. ഇറ്റ് ഈസ് എ എസ്സേ ആസ്ഡ് ഇൻ MGI യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ 15 മാർക്സ് ഇൻ ദിസ് എക്സാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. We can write so many problems, health problems in India. First is, so guys, please remember, first chapter in community health nursing is a very important chapter. Okay, so India faces a wide range of health problem due to population growth, that is very important. Then poverty, literacy, and unequal access to healthcare. This include both communicable and non-communicable disease, and also with the nutritional issues. We had different types of health problems in India. The major causes due to population growth, poverty and illiteracy, and unequal access to healthcare. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൈനയേക്കാൾ നമ്മൾ കടത്തി വിട്ടി. 2025 ഇന്ത്യയാണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലേറ്റഡ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസോഴ്സസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ പട്ടിണി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് കാരണം കുറേ ആളുകൾ മരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇല്ലട്രസി കാരണം ആണ് കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയല്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹെൽത്ത് കെയർ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാം, നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ന്യൂട്രീഷണൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നത് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ tuberculosis, TB, caused by mycobacterium tuberculosis, right? Then malaria, that is caused by Plasmodium malariae, Plasmodium vivax, and Plasmodium falciparum. And dengue is caused by dengue virus, DNV1 and 2 different forms is there. Then diarrheal disease, HIV AIDS. So these are the common communicable disease. Then non-communicable disease. So why I am not explaining here, because while we are studying communicable disease, these are the important 50-mark essay questions. So in that section I will give you a very detailed class about all those things. So these are the, so while they are asking, you should write some points about tuberculosis. So about dots, and also you can add about nutrition, that is tuberculosis eradication program and all those things. Then also malaria, about dengue, and about diarrheal disease and HIV AIDS. Okay, so you can explain this. Next is all about non-communicable diseases, which include diabetes mellitus. So India is considered as the diabetic capital, right? Then hypertension, that is above 140/90 mmHg. If it is exceeds to that, means we will be considered as hypertension. And cardiovascular disease, there are different types of cardiovascular disease, such as like heart attack and all those things. Then
ക്യാൻസർ, ദെൻ സ്ട്രോക്ക്. ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ്. സോ നമ്മളിത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. എല്ലാത്തിനെ പറ്റി എഴുതുക, പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക. ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെ പറ്റി എഴുതുക, പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക. ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രോബ്ലം ഇസ് അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ. അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ മീൻസ് വാട്ട്? അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് BMI അറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഓഫ് BMI? ദാറ്റ് ഈസ് വെയ്റ്റ് ഇൻ kg ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീൻസ് വെയ്റ്റ് ഇൻ kg ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് നമുക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ്. പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ് ഇസ് 2 ഫോംസ് ഉണ്ട്, മരാസ്മസ് ഉണ്ട്, ക്വാഷിയോക്കർ ഉണ്ട്. പിന്നെ അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ലൈക്ക് സ്റ്റണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല, ഹൈറ്റ് കുറവുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സ്റ്റണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനിയുള്ളത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ, വൈറ്റമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി, നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്, അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഓവർ ന്യൂട്രീഷനാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒബീസിറ്റി, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ റിലേറ്റഡ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോബ്ലം. അതുപോലെ അടുത്ത പ്രോബ്ലമാണ് മെറ്റേണൽ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം. അതായത് മെറ്റേണൽ മൊർട്ടാലിറ്റി, അതായത് അമ്മയുടെ മരണസംഖ്യ കൂടുതലാണ്, ബർത്ത് വെയിറ്റ് ഉള്ള ബേബീസ് കൂടുതലാണ്, അതിൽ ഇൻഫൻറ്റ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് മൊർട്ടാലിറ്റി, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടുള്ളതാണ് അൺസേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. നമ്മൾ 5 ഇയർ പ്ലാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും 12th 5 ഇയർ പ്ലാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കൊടുക്കാനാണ്. പിന്നെ പുവർ സാനിറ്റേഷൻ, എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. പിന്നെ ഒക്കുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോസർ ടു കെമിക്കൽ, ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് നോയ്സ്, വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ഇഞ്ചുറീസ്, പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ, അത് കാരണം ഇൻക്രീസ്ഡ് ബർഡൻ ഓൺ ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസ്, റിസോഴ്സ് സ്കേഴ്സിറ്റി, മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സ്, സൂയിസൈഡ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ്, ആൻസൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ, സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ്. സോ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽന്യൂട്രീഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 15 മാർക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും. ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടത്, ഡെഫിനിഷൻസ് അബൌട്ട് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ്, സ്കോപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ്, അതുപോലെ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത്, ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളും. അതുപോലെ തന്നെ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ, ഇത് ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ ആട്ടോ, ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷനാണിത്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, പിന്നെ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, സോ ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് എടുത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിസീസ്. എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിസീസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിസീസ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിസീസ് വരുന്നത്, അതായത് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിസീസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സ്ലൈഡ് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ വേറെ സ്ലൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഞാൻ പുതിയൊരു സ്ലൈഡ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ കുറച്ചധികം സ്ലൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിസീസാണ്. സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിസീസ് വരുന്നത്?
അപ്പോൾ അതിന് 3 ഫേസസ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 3 ഫേസസ് ആണുള്ളത്. ലൈക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഡിസീസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പ്രീ പാത്തോജനസിസ് ഫേസ്. എന്താണ് പ്രീ പാത്തോജനസിസ് ഫേസ് ആൻഡ് പാത്തോജനസിസ് ഫേസ്. മുന്നേത്തത് നോ ഡിസീസ്, അതായത് മുന്നത്തേൽ ഡിസീസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പോസറാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിസീസിൻ്റെ 3 ഫേസസ്. ഫസ്റ്റ് ഡിസീസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഒരു ഡിസീസ് പ്രോസസ്സാണ്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് പ്രീ പാത്തോജനസിസ്, പിന്നെ ഉള്ളതാണ് പാത്തോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, നമ്മൾ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ എഴുതുക. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലെവൽസ്? ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിസീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ അവിടെ ഡിസീസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ നമ്മൾ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷ്യറി, ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ആയിരിക്കും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഡിസീസ് വരാതിരിക്കാൻ. ഇനിയുള്ളതാണ് പ്രീ പാത്തോജനസിസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് പ്രീ പാത്തോജനസിസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസീസ് ഒക്കർ ആയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, this refers to the period of preliminary to the onset of disease in man. The disease agent has not entered man, but the factors which it favors interaction with the human host are already existing in the environment. ഇവിടെ ഡിസീസും കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പക്ഷേ ആ പറയുന്ന ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ആ പറയുന്ന ഏജൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലുണ്ട്. സോ വി വിൽ ബി ഇൻ ദ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് റിസ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. നിങ്ങൾ എപ്പിഡമോളജിക്കൽ ട്രയാഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ പാത്തോജനസിസിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് ഏജൻറ്റ്, ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചാണ് വാട്ട് ആർ ദ എപ്പിഡമോളജിക്കൽ ട്രയാഡ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് എപ്പിഡമോളജിക്കൽ ട്രയാഡ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രീ പാത്തോജനസിസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏജൻറ്റ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ബി ചെക്കിങ് അബൌട്ട് ദ ഏജൻറ്റ്. സോ ഏജൻറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ പല പല ഏജൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഏജൻറ്റ് വിൽ ബി ബയോളജിക്കൽ ഏജൻറ്റ്സ്. സോ നമുക്കറിയാം ഡിസീസിൽ നമ്മൾ റിസ്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 ട്രയാഡിലൂടെയാണ് നമുക്കൊരു ഡിസീസ് വരുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസ്. അപ്പോൾ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ഏജൻറ്റ് ഉണ്ട്, ന്യൂട്രിയൻ്റ് ഏജൻ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് എങ്ങനെയാണ് അസുഖം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രീ പാത്തോജനസിസ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, പാത്തോജനസിസ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. പ്രീ പാത്തോജനസിസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ പറയുന്ന ഏജൻറ്റ്, അതായത് നമുക്ക് അസുഖം പരത്താൻ കെൽപ്പുള്ള ആ ഒരു ജീവി, അല്ലെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ വൈറസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കാം, അത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് റിസ്ക് ആണ്. സോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ എടുക്കുക, അതായത് വരാതിരിക്കാൻ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏർലി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് പ്രീ പാത്തോജനസിൽ മെയിനായിട്ടും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എപ്പിഡമോളജിക്കൽ ട്രയാഡ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. എപ്പിഡമോളജിക്കൽ ട്രയാഡിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏജൻറ്റ്, ഹോസ്റ്റ്, എൻവയോൺമെൻറ്റ്, ഈ 3 ഘടകങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസീസ് വരാനായിട്ട് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു ഇത് വഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏജൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ഏജൻറ്റും ഉണ്ട്, ന്യൂട്രിയൻ്റ് ഏജൻ്റ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ ഏജൻ്റ് ഉണ്ട്, കെമിക്കൽ ഏജൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, മെക്കാനിക്കൽ ഏജൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ ഏജൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആബ്സെൻസ് ഓർ ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഓർ എക്സസ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് നെസസറി ടു ഹെൽത്ത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സാണ്. അത് മെയിനായിട്ടും വൈറസ് കാരണം, റിക്കറ്റ്സിയ, ബാക്ടീരിയ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നു. അതാണ് ബയോളജിക്കൽ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂട്രിയൻ്റ് ഏജൻറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പ്രോട്ടീൻ, എനർജി, മാൽന്യൂട്രീഷൻ, ഗോയിറ്റ്, അനീമിയ. പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഏജൻറ്റ്സ് എന്താണ്, ഏതെങ്കിലും റേഡിയേഷൻ, ഷോക്ക് അടിക്കുക, അതൊക്കെ. കെമിക്കൽ ഏജൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോജീനിയസും ഉണ്ട്, എക്സോജീനിയസും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ എൻഡോജീനിയസും ഉണ്ട്, എക്സോജീനിയസും ഉണ്ട്. എൻഡോജീനിയസ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ജോണ്ടിസ് വരുന്നത് എന്താണ്, ബിലിറൂബിൻ കൂടുന്ന അവസ്ഥ.
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മിനറൽസ് ഇൻ അവർ ബോഡി. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സോജീനിയസ്. എക്സോജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് അലർജി, മെറ്റൽ ഫ്യൂംസ്, ആസിഡ് അറ്റാക്ക്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഏജൻറ്റ്, എന്തെങ്കിലും സ്പ്രെയിൻസ്, ഫ്രാക്ചർ, അതൊക്കെ. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ആബ്സെൻസ് ഓർ ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഓർ എക്സസ് ഓഫ് എ ഫാക്ടർ നെസറി ടു ഹെൽത്ത്. അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോർമോൺസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻസുലിൻ, ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസിൽ പോലെ വരുന്നത്. പിന്നെ സോഷ്യൽ ഏജൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യം, അതുപോലെ തന്നെ അൺഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഏജൻസിൻ്റെ മെയിനായിട്ടും പങ്കുവഹിക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് കൂടുതലും എപ്പോഴും ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഒത്തിരി എന്താ പറയുന്നത്, ഇത് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതായത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ബോയ്സ്, ഫീമെയിൽസിനാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽസിനാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ, എൽഡേർലിക്കാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്സ്, ഓക്കെ, ഏജ് വയസ്സായവർക്ക് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഏജ്, പിന്നെ സെക്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എത്തിനിസിറ്റി, കൾച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റാറ്റസ്, അതൊക്കെയാണ് ഹോസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട്. ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പറയുന്ന എയർ, വാട്ടർ, അതൊക്കെ. ബയോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് വിച്ച് സറൗണ്ട്സ് മാൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് മാൻ ഇറ്റ്സെൽഫ്. പിന്നെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ. നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിസീസിൽ നമ്മൾ പ്രീ പാത്തജൻസിസ് ഫേസ് എഴുതാം. പ്രീ പാത്തജൻസിസിൽ നമ്മൾ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാം. പാത്തജൻസിസിലും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം. ഇനി പാത്തജൻസിസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. പാത്തജൻസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് വരും. ഇനിയുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് പ്രീ പാത്തജൻസിസ് ആണ്. ഇനി വരുന്നത് പാത്തോജെനസിസ് ആണ്. പാത്തോജെനസിസിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൽനെസ് വരും. അത് കാരണം നമുക്ക് ഡിസേബിലിറ്റി വരും. ഓക്കെ, ഡിസേബിലിറ്റി വരും, പിന്നെ ഡിഫക്റ്റ് വരും, ക്രോണിക് സ്റ്റേജ്, പിന്നെ ഈവൻ ഡെത്ത് വരെ വരും. ഇതാണ് പാത്തോജെൻസിസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചത് ഏതാണ്? പ്രീ പാത്തോജെൻസിസ് സ്റ്റേജ് ആണ്. അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഏജൻറ്റ്, ഹോസ്റ്റ്, എൻവയോൺമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയത്. ഇനിയുള്ളതാണ് പാത്തോജെൻസിസ്, അതായത് അസുഖം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഏർലി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതായത് സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ എടുക്കുക, ഏർലി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? മെയിനായിട്ടും സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് അപ്രോച്ച് ആവും. പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ്? ഇൽനെസ് വരും. പിന്നെ എന്താണ് വരുന്നത്? ഡിസേബിലിറ്റി വരും, പിന്നെ ഡിഫക്റ്റ് വരും, പിന്നെ ക്രോണിക് സ്റ്റേജ് വരും, പിന്നെയാണ് ഡെത്ത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടും സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് പാത്തജെൻസിസിൽ ഈ പറയുന്ന സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇൽനെസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെറിഷറി പ്രിവെൻഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും, കാരണം ഈ ഒരു ഫോം പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. സോ ഇതാണ് പാത്തജെൻസിസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിസീസ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതോടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനി വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്, ഇത് ഞാൻ 1-2 തവണയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ പാർക്കിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ഡയഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഐസ്ബെർഗ് ഓഫ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഐസ്ബെർഗ് ഓഫ് ഡിസീസ്. ഞാൻ അതാണിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്. സോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐസ്ബെർഗ് ഓഫ് ഡിസീസ് നോക്കുക. അതോടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഐസ്ബെർഗ് ഓഫ് ഡിസീസ് എന്താണെന്ന്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും ഞാൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ മീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആസ്ക് ഫോർ യു മെനി ടൈംസ് എന്ന് പറയാനില്ല, 1-2 തവണ
അത്യാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഗുഡ് മാർക്ക്. ഞാൻ പറയാം, ഈ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട. ഞാനിത് തന്ന ഗൈഡൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഐസ്ബർഗ് ഓഫ് ഡിസീസ് നോക്കാം. സോ ഐ വിൽ ബി ഡ്രോയിങ് എ പിക്ചർ ഫോർ യു. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഇതൊരു പാത്രം എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഐസ്ബർഗ് ഓഫ് ഡിസീസ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു സാധനമാണ് പ്രീ സിംറ്റമാറ്റിക് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിംറ്റമാറ്റിക് ഫേസ്, അതായത് ഈ ഐസ്ബർഗ് ആണ് പ്രീ സിംറ്റമാറ്റിക് ഫേസ്. ഈ ഏരിയ ആണ് വാട്ട് ഫിസിഷ്യൻ സി. ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് വാട്ട് ഫിസിഷ്യൻ സി. ആൻഡ് ഇതാണ് സിംറ്റംസ്. ഇവിടെ ഈ ഉള്ളിലുള്ള പോർഷൻസിൽ ഫിസിഷ്യൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പറയുന്ന ഞാനൊരു ഏരിയ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ഐസ്ബർഗ്. ഈ ഐസ്ബർഗിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീ സിംറ്റമാറ്റിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ ലൈനിൽ എന്താണോ ഫിസിഷ്യൻ കാണുന്നത്, പിന്നെ അതുപോലെ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ഫിസിഷ്യൻസ് ഈ ഒരു ലൂപ്പിലൂടെ കാണും. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് സീൻ. ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ഏരിയ, അതായത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മളൊരു ഐസ് ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഐസ് മേ ബി ആ ഒരു ഐസ് ഇട്ട ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് കാണുന്നത്. അതായത് സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ്. നമ്മുടെ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് വഴി ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ അസുഖം ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ താഴെ കിടന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ആരും കാണുന്നില്ല. അതാണ് നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അതായത് ചില അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ. അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഫുള്ളും നമ്മുടെ ഫിസിഷ്യന് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതായത് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യരുടെ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്താണ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പനി വന്നു, ചുമ വന്നു, തലവേദന വന്നു, ഇതൊക്കെ എന്താണ് സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ആണ്. ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ഫിസിഷ്യൻ എന്താണ് അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന താഴത്തെ പോർഷൻ ഫിസിഷ്യൻ കാണുന്നില്ല. കാരണം ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് കാണുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് ക്യാൻസർ. ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐസ്ബർഗ് ഓഫ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഐസ്ബർഗ് ഓഫ് ഡിസീസ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ നല്ലോണം പഠിക്കുക. ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നല്ലോണം തറവായിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടല്ല കവർ ചെയ്തെങ്കിലും എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ കവർ ചെയ്തു. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഞാൻ റിപ്ലൈ തരും, ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരും. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക. എസ്പെഷ്യലി RUGHS ഇവർക്കാണ് എക്സാംസ് കഴിയാത്തത്. സോ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടെ നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം. ബാക്കി KUHS MGRലൊക്കെ എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലിലായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത സെമ്മിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം പഠിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഫോർ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് റിവിഷൻ ആൻഡ് ഓൾവേസ് യൂസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. PYQ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി എന്താ പറയുക, നല്ലോണം പഠിക്കുക ആൻഡ് യു വിൽ ബി സ്കോറിങ് ഗുഡ് മാർക്സ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ നല്ലോണം പഠിക്കുക. ഓക്കെ, സോ അത്രേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സോ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത രീതിയിൽ വേണം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നാളെ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഓൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.
ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.